ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಡಲಾಗತ್ತೆ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. Good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. Any discussion happened in Congress party? First of all, we are discussing with the government officers. Okay. Then we will talk about a plan. Okay. Thank you so much. അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അന്തിമമായ തീരുമാനം എടുക്കൂ. അല്ല, അതിന് തീരുമാനം എടുക്കും. जो हम लोगों के बीच में आज नहीं है, हम लोगों को छोड़ के गया है. हमेशा जो सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है उनको याद करते हैं. जो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तमाम ऐसे चीज़ों को इस देश का युवा के लिए काफ़ी ऐसे प्रोग्राम ये लेके आया. RTI लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, मनरेगा. इससे पूरा मीन्स बहुत बड़ी लेवल पे जो युवा साथी लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन से लेके जॉब से लेके तमाम इनके टेन्योर पे हुआ है, वो हम कभी नहीं भूल सकते. और जब दुनिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, तब किस तरीके से पूरा दुनिया को एक मैसेज देने का काम बाद में तमाम कंट्री लोग ने बुला के उन देशों में जो भी आर्थिक क्राइसिस हुआ तब भी इनका सलाह लेने का काम एक नहीं है. ये शब्दों में नहीं बोल सकते है जो वो करके इस देश में जो छोड़ के गया है. जो नया पीढ़ी है, हम सब लोग जो उनका जो विचारधारा है, उनका लेगेसी है, ये हम सबको फॉलो करना है. और स्पेशली मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मैं जब एक मेल डाला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और कहीं भी मिले तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इंचार्ज था जब उस वक्त मैं जाता था, और बढ़िया हमसे ही नहीं बल्कि अपोजिशन से भी बात करता. इवन पार्लियामेंट आउटसाइड हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, सही जवाब देता था. 2 times सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को बनाने का वास्ते उन्होंने कोशिश करे, 2 मरतबा बनाए भी. सोनिया गांधी को बना वो नहीं मैं जो एक्सपीरियंस है PV नरसिम्हा के साथ काम करा, सो फाइनेंस एक्सपर्ट है, उनको बनाए और देश को आगे चलाने के वास्ते 10 साल रेवोल्यूशन देश की प्रगति और इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ा दिया. साथ में आज कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस है. उनकी एक्सपीरियंस आज राहुल गांधी की जरूरत थी. ऐसे टाइम पे उन्हें गुजर जाना बहुत फील हो रहा. और 2008 में मेरे को कैबिनेट में लेने, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है. उस वक्त उनका जाना जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी, जो ले रही है, जो मैं समझता हूं देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है. मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी. इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी. राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है. मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए
केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है। उस वक्त उनका जाना जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी, जो ले रही है, जो मैं समझता हूं देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी। राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೀಗ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು 11:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ತುರ್ತು ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು AICC ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ I think in all his life, he kept India first, his nation first. He was a true son of India, and we all miss him today for his gentle demeanor, easy to talk to. I had the great privilege of working in his cabinet, and it was an honor to be a part of his cabinet, to be his team. He's always been a very kind soul, a gentle soul, but the initiation he did in 91, when he opened up the economy, he was instrumental in getting the Indo-US civil nuclear deal, which put India on the map. There are many contributions, and I think his story is yet to be told. But he had a full life. My condolences to him, his family, his supporters, and his admirers in India and across the world. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿಯವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ಒಂದು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನ್ರೇಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಂಥದ್ದು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದೇನು ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹಿತ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆ ತಡೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದಂಥ ಕೆರೆದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮೇಲು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನಾ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನಾ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ, MSME ಸ್ವತಂತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ತರುಣರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಖಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ MDಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ